भगवान कृष्णेर जन्म এই भाद्र मासे कृष्ण पक्षे अष्टमी तिथिते এখন থেকে আপনারা সবাই আরাধনা শুরু করুন। যেমন সমস্ত দেবতাগণ দুষ্টের দমনের জন্য দুষ্ট কংস রাজার অত্যাচারে সাধুগণের পরিত্রাণের জন্য ভগবানকে আরাধনা করেছিলেন সমস্ত দেবতাগণ, এমনকি ব্রহ্মা পর্যন্ত। তাদের আরাধনায় সন্তুষ্ট হয়ে ভগবান দুষ্টের দমন শিষ্টের পালনের জন্য এসেছিলেন আমাদের এই ভারতের মাটিতে, মধুর শ্রী বৃন্দাবনে। সেই জন্য ভাদ্র মাস অত্যন্ত মূল্যবান সময়। এই মাসেই ভগবান জন্মগ্রহণ করেছিলেন কৃষ্ণপক্ষে অষ্টমী তিথিতে। সবাই মিলে যখন ডাকছেন ভগবানকে, জাগো জাগো শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী, জাগো জাগো শ্রী কৃষ্ণ কৃষ্ণ তিথির তিমিরয় পসারে, জাগো জাগো শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী, জাগো জাগো শঙ্খ চক্র। ডাকে বসুদেব দেবকী ডাকে ঘরে ঘরে নারায়ণ তোমাকে, দেবকী ডাকে ঘরে ঘরে নারায়ণ তোমাকে, ডাকে বসুদেব দেবকী ডাকে ঘরে ঘরে নারায়ণ তোমাকে, ডাকে বসুদেব দেবকী ডাকে ঘরে ঘরে নারায়ণ তোমাকে। শাসন সভায় দেবকী ডাকিছে লজ্জাহারি, শাসন সভায় দেবকী ডাকিছে লজ্জাহারি, জাগো জাগো শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী, জাগো জাগো শঙ্খ চক্র। পরিত্রাণায় সাধনাং বিনাশায় চতুষ্কৃতাম ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে 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 যুগে। তারপর যুগের শেষে ভগবান কৃষ্ণ অবতীর্ণ হলেন। কেন না দুষ্টকে বিনাশ আর সাধুদের পরিত্রাণ। তাই আমরাও যদি সব সময় তাকে আরাধনা করি, তার জন্মের তিথি আগত, আমাদের হৃদয়েও যদি এই কাম ক্রোধ রূপ কংস অসুর থাকে, তাদেরকে বিনাশ করতে পারেন ওই একমাত্র কৃষ্ণ। কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য, এই ছটা অসুরকে আমি আপনি বিনাশ করতে পারবো না। তাই কৃষ্ণ যদি আমাদের দেহরূপী বৃন্দাবনে অবতীর্ণ হন, যেমন মধুর বৃন্দাবনে এসেছিলেন, প্রত্যেকটি ভক্ত প্রার্থনা করুন, হে ভগবান, যেমন ভাবে বৃন্দাবনে তুমি অবতীর্ণ হয়েছিলে, আমাদের দেহরূপ বৃন্দাবনে অবতীর্ণ হয়ে আমাদের দেহের অভ্যন্তরে যে ছটা অসুর আছে তাদেরকে তুমি বিনাশ করো ভগবান। তাই চলুন সবাই বৃন্দাবনে, চল রে বৃন্দাবন ধাম, রাধে রাধে গায়েঙ্গে মন, চল রে বৃন্দাবন রাধে রাধে গায়েঙ্গে मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। चलो रे वृंदावन धाम
श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। गोरी तेरे गोरी लगे ना उर्दाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन राधे गाएंगे, चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। वृंदावन में जमुना किनारा, वृंदावन में जमुना किनारा, निर्मल शीतल बहती है धारा, निर्मल शीतल बहती धारा, निर्मल शीतल बहती है धारा, निर्मल शीतल बहती धारा। कर विश्राम राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे, चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे, चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, बांके बिहारी तेरे महिमा से प्यारी, बांके बिहारी तेरे महिमा से प्यारी, बांके बिहारी तेरे महिमा से न्यारी, बांके बिहारी तेरे महिमा से प्यारी। मिल जाए आहा मिल जाए कि बा मिल जाए श्यामा श्याम राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे, चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे, चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे, राधे राधे रथ चल आएंगे बिहारी, राधे राधे रट चल आएंगे बिहारी, राधे राधे जप चल आएंगे बिहारी, राधे राधे रट चल आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी तेरे 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 आएंगे बिहारी। राधे राधे जप चलो आएंगे बिहारी, राधे राधे रट चल राधे 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 रट चल आएंगे बिहारी, राधे राधे रट चल आएंगे बिहारी, राधे राधे रट चल आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी तेरे आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी तेरे आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी तेरे आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी तेरे आएंगे बिहारी। राधा रानी चंदा चकोर बिहारी, 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 राधा रानी चंदा चकोर बिहारी। राधे 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 जप चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जप चल आएंगे बिहारी, राधे राधे रथ चल आएंगे बिहारी, राधे राधे रथ चल आएंगे बिहारी, रथ चल आएंगे बिहारी। जप चले आएंगे बिहारी। राधा रानी की जय, वृंदावन धाम की जय, मदन मोहन की जय, सपार्षद महाप्रभु की जय, गोस्वामी वृंदों की जय, আপন আপন শ্রী গুরু মহারাজ की জয়। আজকে বৃন্দাবনে রাধা মাধবের অপ্রাকৃত লীলা। রাধারানীকে করে রেখেছেন কুলবধূ আর নিজে হয়েছেন পরপুরুষ।
নিজের শক্তিকে লোকের বাড়িতে রেখেছে। দেখেছেন লীলা? এই যে মায়েরা, আমরা কি জানি, রাধারানী পরের ঘরের বউ, তার শাশুড়ি আছে, আর ওই যে ননদীর নামটা কি গো? কুটিলা। হ্যাঁ, বলবেন তো। তো এইরকম একটা জটিল কুটিল ঘরে রাধারানীকে রেখেছেন। কেন না, যত বাধা দেবে তত আস্বাদনটা বেশি হবে। যেখানে বাধা নেই সেখানে মিলনের আনন্দও নাই, আর বিরহে ব্যথাও নাই। সেই জন্য এমন বাড়িতে নিজের লাদিনী শক্তিকে রেখেছে যাতে বাধা দেয়, আর বাধা পেরিয়ে যখন মিলন হবে তার মাধুর্য অনেক বেশি হবে। আমরা জানি কৃষ্ণ পরপুরুষ, রাধারানী পরস্ত্রী। এটা হচ্ছে লোক দেখানো, আসলে নিজেরই শক্তি রাধারানী। সেই জন্য সেই প্রেমের আলিঙ্গন চুম্বনাদিতে কোনো দোষ নেই। অপ্রাকৃত প্রেম যত বেশি শ্রবণ করবেন এই প্রেমের কথা, রাধা কৃষ্ণের লীলা যত বেশি করে বর্ণনা করবেন, শ্রবণ করবেন, কীর্তন করবেন, তত তাড়াতাড়ি গোবিন্দ চরণ প্রাপ্তির সম্ভাবনা বেশি। আর প্রাকৃত জগতের যে নায়ক নায়িকার লীলা, তাদেরকে তো লীলা বলে না। প্রাকৃত যে সিনেমা সিরিয়ালের যে ঘটনা, নায়ক নায়িকাদের যত বেশি করে ওগুলো দেখবেন, যত বেশি করে মনে রাখবেন, নরক যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। কারণ এরা হচ্ছে প্রাকৃত আর রাধা কৃষ্ণ হচ্ছেন অপ্রাকৃত। এই নায়ক নায়িকা হচ্ছে রক্ত হাড় মাংস দিয়ে তৈরি, যেখানে আত্মসুখ ছাড়া কিছুই নাই, আত্মসুখ। আর রাধা কৃষ্ণের ক্ষেত্রে রাধারানী যে কৃষ্ণকে ভালোবাসে নিজের সুখের জন্যে না, কৃষ্ণ সুখ। আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি বাঞ্ছা তারে বলি কাম, কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম। যাই হোক, তাই আজ রাধারানী জটিলা কুটিলার ঘরের বৌমা সকাল বেলায় কৃষ্ণকে গোচারণ ক্ষেত্রে যেতে দেখেছেন। সকাল বেলায় কৃষ্ণ গোচারণে গেছেন। রাধারানী বলে, সখীরে আমার তো ভালো করে দেখাই হয় না, ওই এক ঝলক মাত্র দেখেছিলাম, সেই রূপটা যেন আমার এখনো নয়নে ভাসছে। ও যায় পদ রঘিয়া রঘিয়া, ও যায় পদ রহিয়া রহিয়া, ও যায় পদ রহিয়া রহিয়া, পদ রহিয়া পদ রহিয়া পদ রহিয়া পদ রহিয়া। এখনো যেন আমি দেখতে পাচ্ছি, মনের মধ্যে এখনো আমি দেখছি, যায় পদ রহিয়া, যায় ব্রজের পথ আলো করে রহিয়া, যায় ব্রজের পথ আলো করে
নবনট বড় বেশে যায় ব্রজের পথ আলো করে নবনট বড় বেশে ব্রজের পথ আলো করে নবনট বড় বেশে যায় ব্রজের আলো করে নবনট বড় বেশে আমার হিয়ার মাঝে সদাই যাবে নবনত বড় বেশে হিয়ার মাঝে সদাই জাগে ওই ত্রিভঙ্গ ভঙ্গি বঠাবে হৃদয়ে মাঝে সদাই ওই ত্রিভঙ্গ ভঙ্গি মঠানে হৃদয়ে মাঝে সদাই ওই ত্রিভঙ্গ ভঙ্গি মঠানে মাঝে সদাই জাগে পদর ঘেয়া পদর ঘেয়া ও যায় পদ রঘিয়া রঘিয়া ও যায় পদ রহিয়া রহিয়া রাধারানী কেঁদে কেঁদে বলে সখী রে ওই কৃষ্ণকে দেখে আমার মনে হলো আমি যদি নয়দা যদি ব্রজের রেণু হইতাম ওই ব্রজের পথে পড়ে রইতাম আমার বধূ যখন চলে যেত আমার বুকের উপর চরণ রেখে আমার বধূ যেত নাচিয়া নাচিয়া ও যায় পদ রহিয়া রহিয়া ও যায় পদ রঘিয়া রঘিয়া আবার ভাবছে না না এখন কি মনে হচ্ছে জানিস আমি যদি চন্দন হতাম আমি যদি চন্দন হতাম আমার বধুর অঙ্গে মাখা রইতাম আমি যদি চন্দন হইয়া আমার বধুর অঙ্গে মাখা রইতাম আমার বধুর যখন ঘাম দিত ওই ঘামের সঙ্গে পড়তাম পদে ঝরিয়া ঝরিয়া ও যায় পদ রহিয়া রহিয়া ও যায় পদ রঘিয়া রঘিয়া আমাদের এমন মনে হয় রাধারানী বলছে যদি আমি চন্দন হতে পারতাম আমার কৃষ্ণের অঙ্গে আমি মাখা থাকতাম আর গোবিন্দের যখন ঘাম দিত ওই ঘামের সাথে চরণ পেতাম ঘামের সাথে চরণ পেতাম আমার সকল জ্বালা জুড়াইয়ে দিত ঘামের সাথে চরণ পেতাম কিন্তু বিধাতায় আমায় করেছে পরাধীনা রমণী যদি চন্দন হতাম গোবিন্দের চরণ পেতাম আবার এখন ভাবছি না না যদি বধূ
গলে বনমালা হইতা আমার বধুর গলে দুলে যেতাম আমি যদি বনমালা হইতাম আমার বধুর গলে দুলে যেতাম আমি যদি মালা হতাম আমার বধুর অঙ্গে আমি দুলতাম আর বেশি করে আমার বধু যেত দোলাইয়া দোলাইয়া ও যায় পদ রহিয়া রহিয়া ও যায় পদ রহিয়া রহিয়া। কত রকমের বাসনা হচ্ছে দেখুন। কখনো ভাবছে ফুলের মালা যদি হতে পারতাম গোবিন্দের গলায় থাকতাম, কখনো ভাবছে যদি ব্রজের ধূলিকণা হতাম গোবিন্দের চরণ তার উপরে পড়ত, আবার ভাবছে যদি চন্দন হতাম তাহলে গোবিন্দের অঙ্গে লেগে থাকতাম, ঘামের সঙ্গে চরণে পড়তাম। আবার এখন ভাবছে আমি যদি মেঘ হতাম ওই ব্রজের পথে ছায়া দিতাম। এই দেখতে পাচ্ছিস সখী কেমন রোদ্দুর, আমি যদি মেঘ হতাম এই ব্রজের পথে ছায়া দিতাম, আমার বধূ যখন চলে যেত বধুর দেহ যেত জুড়াইয়া জুড়াইয়া ও যায় পদ রহিয়া রহিয়া ও যায় পদ রহিয়া। রহিয়া। এগুলো হচ্ছে আত্মনিবেদনের ভাব। কত প্রিয় হলে এই ভাবনাটা আসে। যদি আমি মেঘ হতে পারতাম তাহলে গোবিন্দ আমার ছায়ায় বসে তার প্রাণকে জুড়াই। তাই সখী সেই যে নেচে নেচে গেছে আমি এখনো দেখছি, আমি অন্তরের মধ্যে দেখছি। জানা সখী একবার আমার বন্ধুকে দেখে আয় না। ও কি বল এই লীলায় প্রধানার সখী, এই লীলায় প্রধানার সখী হচ্ছে তুলসী বীরা বৃন্দা, এইসব সখীদের ভূমিকা বেশি। এখানে ললিতা বিশাখার ভূমিকা খুব একটা নেই। তুলসী রাধিকা রূপসী লইয়া তুলসী কহয়ে মধুর কথা। এখানে তুলসী মানে তুলসী গাছ। সখী কাননে গমন করহ এখনো আমার পরাণ বধুয়া যেথা। আর কিবা রাধিকা রো ও কথা কথা রে আজ রাধা রানীর প্রাণে কত ব্যথা বলে কাননে গমন কাননে গমন কর কর
সখী বলি একবার গিয়ে দেখে আয় গো আমার পরাণ বধূ কেমন আছে একবার দেখে আই গো আমার পরাণ বধূ কেমন আছে সখী একবার গিয়ে দেখে আয় গো আমার পরাণ বধূ বধূ কেমন আছে একবার গিয়ে দেখে আই গো পরাণ বধূ কেমন আছে আমি অনেকক্ষণ তারে দেখি নাই গো তাই একবার গিয়ে দেখে আয় গো অনেক দেখি নাই গো একবার গিয়ে দেখে আয় গো যোগাই তলে নিমিষে নিমিষে চক্ষুষা ত্রাবিষায়িত ত্রাবিষায়িত শূন্যায়িতং জগৎ সর্ব গোবিন্দ বিরহে বিরহে নামে তাকে এক দণ্ড যদি দেখতে না পাই একটা পলক যদি দেখতে না পাই তো মনে হয় কত যুগ দেখি যুগাই তবে নিমিষেন চক্ষুষা প্রাবিষায়িতং আমারই নয়নে যেন বর্ষার ধারা নেমে আসে সেই গোবিন্দ চাঁদ অদর্শনে আমার প্রাণ যে ব্যাকুল তাই বলি ওরে সখী একবার গিয়ে দেখে আয় আমার পরাণ বধূ কেমন আছে একবার গিয়ে দেখে আয় রে আমার পরাণ বধূ কেমন আছে যার লাগি প্রাণ ব্যাকুল হলো একবার গিয়ে দেখে আই গো যার লাগি প্রাণ ব্যাকুল হলো একবার গিয়ে দেখে আই
আমার পরাণ বন্ধু কেমন আছে একবার গিয়ে দেখে আই গো পরাণ বন্ধু কেমন আছে একবার গিয়ে দেখে আই গো। আমি আর যে ঘরে রইতে নারী একবার গিয়ে দেখে আই গো আর যে ঘরে রইতে নারী একবার গিয়ে দেখে সদাই আমার মনে পড়ে একবার গিয়ে দেখে আই গো বলি সদাই আমার মনে পড়ে ও তার হাসিয়া বাসিয়া বদন সদাই আমার মনে পড়ে হাসিয়া বাসিয়া বদন সদাই আমার মনে পড়ে হাসিয়া বাসিয়া হাসিয়া বদন যে ঘেরেছে সেই ভুলেছে হাসিয়া বাসিয়া বদন যে হেরেছে সেই ভুলেছে হাসিয়া বাসিয়া বদন রূপ যে ঘেরেছে সেই ভুলেছে হাসিয়া বাসিয়া বদন যে হেরেছে সেই ভুলেছে হাসিয়া বাসিয়া বদন সদাই আমার মনে পড়ে 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 হাসিয়া বাসিয়া বদন বারে বারে বলবো না গো একবার গিয়ে দেখে আয় গো। বারে বারে
জানা সখী, আমার গোবিন্দকে দেখে আয়, আর গিয়ে বলবি আমি সূর্য পূজার ছলে তার সঙ্গে মিলিত হব, সে যেন আমার জন্য অপেক্ষা করে। তবে সাবধান, যদি দেখিস বলাই দাদা আছে সামনে তাহলে বলিস না, সে তো গুরুজন। যদি দেখিস যে সুবলের সঙ্গে আছে তখন কথাটা তুলবি। দেখুন বাবা, সব কথা সবাই এর সামনে কি বলা যায়? দাদা বলরাম যদি থাকে তার কাছে বলিস না, তাই বলছেন সময় বুঝিয়া সরস হইয়া, সময় বুঝিয়া সরস হইয়া মিলিবি নাগর কান, নাগর কান চতুর নিকটে কহবি কপটে, চতুর নিকটে কহিবি কপটে রাখিবি আপন মান, চতুর নিকটে কহবি কপটে রাখবি আপন মা। এবারে তুলসী উলসী হইয়া হরসী, তুলসী উলসী হইয়া হরসী লীলা সরসী কুলে, লীলা সরসী কুলে, লীলা সরসী কুলে, মিলিলা সরসী কোলে আহা তুলসী উলসী মনের হরসী, উলসে উলসে মনের হরসি দুনিয়া রায়ের বলে, শুনিয়া রাহের বলে কর্পূর তাম্বুল লইয়া ফুলহার, কর্পূর তাম্বুল লইয়া ফুলহার কর্পূর তাম্বুল লইয়া ফুলহার, কর্পূর তাম্বুল লইয়া ফুলহার, লীলা সরসী কুলে, কর্পূর তাম্বুল লইয়া ফুলহার চলিলা সরসী কুলে। রাধা কুণ্ড তীরে এসে দাঁড়ালো, রাধা কুণ্ড তীরে এসে দাঁড়ালো, যেখানে নাগরে দাঁড়াইছিল কুণ্ড তীরে এসে দাঁড়ালো, যেখানে নাগর দাঁড়ায়েছিল রাধা কুণ্ড তীরে এসে দাঁড়ালো, ফুলের মালা হাতে নয়ে কুণ্ড তীরে এসে দাঁড়ালো, ফুলের মালা হাতে লয়ে রাধা, জয় রাধে শ্রী রাধে বলে, ফুলের মালা হাতে লয়ে জয় রাধে রাধে বলে, ফুলের মালা হাতে লয়ে রাধা কুণ্ড তীরে এসে দাঁড়ালো আমল লইয়া ফুলহার মিলিলা সরসী কোলে তুলসী এসে দেখছেন যে রাধা কুণ্ডের তীরে শ্রীকৃষ্ণ আছেন, যাক ভয়টা নাই, মানে বলাই দাদা নাই, বলাই দাদা এই সময় নাই, কৃষ্ণ একাই বসে আছেন। তাহলে সুযোগ যখন পেয়েছি ফুলের মালাটি পরিয়ে দিলেন। এই যে শ্যামসুন্দর, শোনো, তোমার তো অনেক কাজ, কখন দুষ্ট দমন করবে, কখন কালীয় দমন করবে, তোমার তো ঠিক নেই। কিন্তু আমাদের রাধারানী রাজকুমারী, তার সময়ের দাম আছে। উনি শাশুড়ি ননদীর ঘরে থাকেন আর তোমাকে খুব ভালোবাসেন, তুমি তো জানো সে কথা। কেউ নাই তো? হ্যাঁ, কেউ নাই। আজকে সূর্য পূজার ছলে তোমার সঙ্গে মিলিত হবে, এই কথাটা আমাকে বলে পাঠিয়েছে। তুমি যেন এ কাজ সে কাজ ও কাজের ছল করে অন্য কোথাও চলে গিয়েও না, এইখানেই থাকবে। সূর্য পূজার মণ্ডপে রাধারানী এসে তোমার সঙ্গে মিলিত হবে। আমার রাধারানী কেমন আছে গো? খুব ভালো আছে। কেমন আছে গো? ওই যে নাচতে নাচতে ঘর থেকে এসেছো, গোচারণ করতে এসেছো, সেই রূপ দেখেই বিভোর, সকাল থেকে শুধু কাঁদছে আর আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছে এই খবরটা দিয়ে। বলছে আমারও কি কষ্ট কম হয়? কৃষ্ণ বলছে তোমার রাধারানী যেমন কাঁদে, আমি তো পুরুষ মানুষ, যেখানে সেখানে কাঁদিতে পারি না। তুমি কি জানো না তোমার রাধারানী যে আমার কত প্রিয়? বলি সে যে বিনোদিনী, দিবস রজনী, অন্তরে খেলয়ে মন, সে যে বিনোদিনী
দিবস রজনী অন্তরে খেলয়ে জানো আমি শুতিলে শয়নে দেখি যে স্বপনে শপথ করিয়ে তো আমি শুতিলে শয়নে দেখি যে স্বপনে শপথি করয়ে আমি শুতিলে শয়নে ওগো সখী 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 রে ওরে আমার মরম সখী তোমাদের রাধারানী সদাই আমার হিয়ায় যাবে যদি আমি শয়ন করে থাকি স্বপ্নেও তোমাদের রাধা বদন আমি দেখি তাই শুতিলে শয়নে দেখি যে নয়নে শপথ করিয়ে তো যেদিকে তাকাই সেদিকেই আমি রাধা দেখি জানো রাধিকা ভজন রাধিকা পূজন রাধিকা আরতি পাশে রাধারে ভজিয়া রাধা বল্লভ নাম পেয়েছি অনেকে আসে রাধা আমার জীবন সেই তো রাধা সেই তো রাধা সেই তো রাধা সেই তো রাধা আমার অঙ্গ আধা সেই তো রাধা অঙ্গ আধা সেই তো রাধা যার নাম নিলে যায় সকল বাধা আমার অঙ্গ আধা সেই তো রাধা নাম নিলে যায় সকল বাধা অঙ্গ রাধা সেই তো রাধা ঠিক আছে তুমি পুরুষ মানুষ তোমাকে আর কাঁদতে হবে না আমি গিয়ে রাধারানীকে বলছি তুমি এখানে থাকবে এবার তুলসী রাধারানীকে এসে বলছে রাধে কিরে এই দেখা হয়েছিল হ্যাঁ রে বাবা দেখা হয়েছিল সব বলেছি তোর প্রাণনাথ ওইখানেই থাকবে আর তুই কিভাবে যাবি সেটা তোর ব্যাপার কারণ তোর শাশুড়ি ননদীর ঘর এবার রাধারানী কিভাবে ছল করছেন বলছে কৃষ্ণ ভজনের জন্য একটু ছল চাতুরি করলেও সেটা দোষের নয় মায়েরা শুনে রাখুন এই কীর্তন শুনতে আসার সময় যদি একটু ছলাকলাও করতে হয় যদি একটা মিথ্যা কথা বললে কীর্তন শোনা হয় তাহলে সেই মিথ্যাতে পাপ হয় না রাধারানী ভাবছে আমি একটু মিথ্যেই বলবো একটু ছল চাতুরি করব কিন্তু কেন না কৃষ্ণ পাবার জন্য তো কৃষ্ণ ভজনের জন্য দুই একটা ছল চাতুরি করলেও সেটা দোষের নয় তাই রাধারানী আজকে সকাল বেলায় ওই কৃষ্ণ পাবার জন্য শাশুড়ি ননদীকে ভোলাবার জন্য এমন নেকা কান্না মায়া কান্না কাঁদছে ও মা গো আমার কিরি হলো গো আমার সর্বনাশ হয়ে গেল সর্বনাশ হয়ে গেল শ্বাস সম্মুখে শ্বাস ছাড়িয়া কাঁদে বিনোদিনী শ্বাস সম্মুখে শ্বাস ছাড়ি কাঁদে বিনোদিনী ও শ্বাস সম্মুখে শ্বাস ছাড়িয়া কাঁদে বিনোদিনী শ্বাস সম্মুখে শ্বাস ছাড়িয়া কান্দে বিনোদিনী
ত্রাস পাইয়া পাশ ঘুচাইয়া মুছে চোখের পানি। ত্রাস পাইয়া বাস ঘুচাইয়া মুছে চোখের পানি। ত্রাস পাইয়া বাস ঘুচাইয়া মোছে চোখের পানি। বৌমা, ও বৌমা, এই সকালবেলায় তুমি কাঁদছো কেন? এমন করে কাঁদছো কেন? লইয়া কোলে কয়ে জটিলে কেন কাঁদো মা? লইয়া কোলে কই জটিলে কেন কাঁদো মায়? লইয়া কোলে কয়ে জটিলে কেন কাঁদো মা? লইয়া কোলে কই জটিলে কেন কাঁদো মায়? শোনে ধনে কয় তখনে কেমনে জানাই মা, কেমনে ধনে ধনে কয় ধনে কেন কাঁদো মায়? কেন কাঁদো মায়? বৌমা, 7 নয় 5 নয়, তুমি আমার একটি মাত্র বৌমা। এমন করে কাঁদতে আছে, কি হয়েছে তুমি বলো? নিজের অঞ্চলে বদন মুছিয়ে দিয়ে রাধারানীকে বলছে, বৌমা, ও বৌমা, বলো না তুমি কাঁদছো কেন? বলছে, মা গো, বলতে আমার সারা গা কাঁটা দিচ্ছে, সারা গা যেন কাঁটা দিচ্ছে। সে কি বৌমা, এমন কি তুমি দেখেছো? আমি স্বপ্ন দেখেছি মা, স্বপ্ন। স্বপ্ন? স্বপ্ন দেখেছো? গভীর রাতে সেজে শুতে স্বপ্ন দেখি আমি, মোর পতির কি দুর্গতি শোনো মাগো তুমি। যখন গভীর রাত, তখন দেখলাম একটা কালো চোর আসি খোয়ারে বসি গাভী বৎস হরি আমার বেশভূষা কারি লইল, আমার স্বামীকে গেল মারি। দেখেছেন ছল? শাশুড়িকে ভোলাচ্ছে। মায়েরা বুঝতে পারছেন তো? বলছে, একটা স্বপ্ন দেখেছি, গভীর রাতে একটা কালো চোর আমাদের গরু বাছুর সবকে নিয়ে চলে গেল। শুধু তাই নয়, আমার গয়নাগাটি পর্যন্ত নিল, তাতেও শুনলো না, আমার স্বামীকে এমন মারলো মা। সে কি বৌমা? না না, কালো চোরের স্বপ্ন তো ভালো নয়, কালো চোরের স্বপ্ন মোটেই ভালো নয়। তারপর কি হলো না, তারপর আমি ভাবলাম, যাক, স্বপ্ন যখন দেখেছি আমি একটু ঘুমিয়ে পড়ি। মানে ঘুমটা তখন ভেঙে গেল স্বপ্ন দেখে। ভাবলাম আমি একটু ঘুমিয়ে পড়ি। এবার ভোরবেলায় দেখলাম আর একটা স্বপ্নে দেখলাম একটা সোনার রথ, তার একটা চাকা আর 7টা ঘোড়া। একটা রথ, একটা চাকা, কটা ঘোড়া? 7টা ঘোড়া। কোন দেবতা যে চড়ে আছে দেখতেই পাচ্ছি না, শুধু আলো দেখাচ্ছে, আমি বললাম, হে দেব, তুমি কোন দেবতা? আমি তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না। শেষে দেবতা নিজেই বলল, শোনো রাধা, আমি হলাম তোমাদের বংশের দেবতা সূর্যদেব। সূর্যদেবের রথের একটি চাকা আর 7টা ঘোড়া। এখানে অনেক তত্ত্ব আছে। হ্যাঁ, এখানে ছোট করে বলে দিই, এই চক্রটা হচ্ছে কাল চক্র। চক্রটি হচ্ছে কাল চক্র, মানে সময়। আর ওই যে 7টা ঘোড়া, মানে সূর্যের আলোকে 7টা রং আছে। 7টার যে রং, বেগুনি, কালো, নীল, হলদে, সাদা, এইসব যে 7টা রং, যাকে 7টা রং একসঙ্গে তাকে বলে বর্ণালী। বেনিয়া সহ গলা। এই বর্ণালী
ওই সূর্যালোকে। সূর্যের রশ্মিতে 7টা রং একসঙ্গে আছে, বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে পেয়েছে। সেই জন্যে আর শাস্ত্রেও বলছে ওই যে 7টা রং বিজ্ঞান যেখানে বলছে ওই 7টা হচ্ছে ঘোড়া আর একটা চাকা। তো শোনো রাধা, তুমি বাপের বাড়িতে আমার পুজো দিতে, কিন্তু শ্বশুর বাড়িতে এসে পুজো দাওনি। মন পূজা দেখতে পাবো বলে পূজা নইলে সাজা দেব। কেমন পূজা দেখতে পাবো হইলে সাজা দেব। কেমন পূজা দেখতে পাবো আমি বধূর সঙ্গে যাব। তুলসী বচনে সবে সখীগণে, তুলসী বচনে সবে সখীগণে দেবে পুজিবার তরে, পরিবার তরে বিধি অগচর লইয়া ফুলহার, বিধি অগচর লইয়া ফুলহার পূজন ভজন ভরে, ভজন ভজন ঘরে। সখীরা রাধারানীকে সাজিয়ে নিয়েছে। এবার রাধারানী সব সখীদেরকে সূর্য পূজার দ্রব্য মাথায় তুলে দিলেন। বলছে ওরে সব নিয়েছিস তো, দেখে নে ভালো করে কি কি চাই। চিনি ফেনি কলা মাখন রসালা, চিনি ফেনি কলা মাখন রসলা, রেউড়ি কদম্ব তিলা, রেউড়ি কদম্ব তিলা। চিনি ফেনি, ফেনি মানে কি? ফেনি এই যে মায়েরা অনেক কিছু তো নিয়েছে, ফেনি এনেছে। ফেনি বাতাসা, কলা, রসালা। রসালা কি? দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু, কর্পূর এবং মরিচ দিয়ে একটা রসালা তৈরি হয়। রেউড়ি, কদমা, তিলপুর, পুরি, পোয়া, খাজা, পেড়া, সর ভাজা রাধিকা করিয়া ছিলা। পুরি, পোয়া, খাজা, পেড়া, সর ভাজা রাধিকা করিয়াছিল। রাধারানী সেই সব দ্রব্য সাজাচ্ছেন সূর্য পূজার জন্য। আসলে তো তা নয়, আমারে গোবিন্দ সেবায় লাগবে বলে, গোবিন্দ সেবায় লাগবে বলে কত যতন করে সাজাইছে, গোবিন্দ সেবায় লাগবে কত যতন করে সাজাইছে, যতন করে সাজাইছে। সারা নিশি জেগে জেগে যতন করে সাজাইছে, সারা নিশি জেগে জেগে যতন করে সাজাইছে, সারা নিশি জেগে জেগে গোবিন্দ সেবায় লাগবে বলে, পুরি, পোয়া, খাজা, পেড়া, সর ভাজা রাধিকা করিয়াছিল। এই যে মায়েরা যখন গোবিন্দ সেবার দ্রব্য আয়োজন করবেন তখন রাধারানীর মতো রাধারানী যখন আয়োজন করেন, সেই কলা, সেই ফুলের মালা, সেই বাতাসা সকলকে কেঁদে কেঁদে বলে যে তোমরা ধন্য গো। কেন জানো? তোমরা আমার গোবিন্দ সেবায় লাগতে পারো। এই গোবিন্দ সেবার সৌভাগ্য সব ফুলের হয় না, সব ফলেরও হয় না। গাছে কত ফুল ফোটে, সব ফুল কি গোবিন্দের গলায় যায় না গোবিন্দের চরণে যায়? বাজারে কত ফল কিনতে পাওয়া যায়, কিন্তু সব ফল, সব মিষ্টি গোবিন্দ সেবায় লাগে না। যারা লাগতে পারে তারাই ধন্য। তাই সেই ফল, মিষ্টি, ফুলের মালা তাদেরকে কেঁদে কেঁদে বলছে, বলি যেন কৃষ্ণ সেবাইলে গো। বলি যেন কৃষ্ণ সেবায় লেগো। আমি কত যত করে সাজায়েছি, যেন কৃষ্ণ সেবায় লেগো। আমি কত যতন করে
সাজাছি এ তো সবার ভাগ্যে ঘটে না গো। কত যতন করে সাজাছি এ তো সবার ভাগ্যে ঘটে না গো। কত যত করে সাজায়েছি এ তো সবার ভাগ্যে ঘটে না গো। কত যতন করে সাজায়েছি এ তো সবার ভাগ্যে ঘটে না গো। কৃষ্ণ সেবায় লেগে ধন্য হবে এ তো সবার ভাগ্যে ঘটে না গো। কৃষ্ণ সেবায় লেগে ধন্য হবে এ তো সবার ভাগ্যে ঘটে না গো। বলি যে সেবায় লাগে সেই তো ধন্য সবার ভাগ্যে ঘটে না গো। যে সেবায় লাগে সেই তো ধন্য এ তো সবার ভাগ্যে ঘটে না গো। যে সেবায় লাগে সেই তো ধন্য এ তো সবার ভাগ্যে সেবা ঘটে না গো। লাগে সেই তো ধন্য বলি যোগে জাগে মিলে থাকে এ তো সবার ভাগ্যে মিলে না গো। এ তো যোগে যাবে মিলে থাকে সবার ভাগ্যে মিলে না গো। যোগে যাবে মিলে থাকে সবার ভাগ্যে ঘটে না গো। তাই যোগে যাবে মিলে থাকে সবার ভাগ্যে ঘটে না এ তো যোগে যাবে মিলে থাকে সবার ভাগ্যে ঘটে না। এ তো যোগে যাবে মিলে থাকে সবার ভাগ্যে ঘটে না গো। যোগে যাবে মিলে থাকে ভাগ্যে ঘটে না গো। যোগে যাবে মিলে থাকে ভাগ্যে মিলে না। যোগে যাবে মিলে থাকে ভাগ্যে মিলে না। এ তো সবার ভাগ্যে ঘটে না গো। যোগে যাবে মিলে থাকে থাকে এ তো কৃষ্ণ সেবায় লেগো। তাই রাধারানী এবং সমস্ত সখীগণ চলেছেন সূর্য পূজার ছলনায়। চলো কুটিলা বলছে আমি আগে যাব, আমার সাদা কাপড় পরা, আমি আগে যাব। চলো চলো রে চলো রাধা বিনোদিনী, চলো চলো রে চলো রাধা বিনোদিনী, উঠুন। চলো চলো রে চলো রাধা বিনোদিনী, উলুধ্বনি, উলুধ্বনি। চলো চলো রে চলো
রাধা বিনোদিনী চলো চলো রে চলো রাধা বিনোদিনী চলো চলো রে চলো রাধা বিনোদিনী চলো 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 রে চলো রাধা বিনোদিনী। এই যে সূর্য পূজায় চলেছেন সমস্ত সখীদের সঙ্গে রাধারানী, এটা মানসে দর্শন করুন। মনে করতে হবে যে রাধারানী এবং সখীগণকে নিয়ে সূর্য পূজার ছলনায় সূর্য পূজার দ্রব্য নিয়ে চলেছেন। চলো চলো রে চলো রাধা বিনোদিনী চলো চলো রে চলো রাধা বিনোদিনী চলো চলো রে চলো রাধা বিনোদিনী সূর্য পূজায় চলে যত সঙ্গিনী সূর্য পূজায় চলে যতেক সঙ্গিনী সূর্য পূজায় চলে যত সঙ্গিনী চলো চলো রে চলো রাধা বিনোদিনী চলো চলো রে চলো রাধা বিনোদিনী চলো চলো রে চলো রাধা বিনোদিনী কপিলা সবার আগে পিছে রাধা রানী, কুটিলা সবার আগে পিছে রাধা রানী কুটিলা সবার আগে পিছে রাধা রানী কপিলা সবার আগে পিছে রাধা রানী। কুটিলা সবার আগে পিছে রাধা রানী ফলমূল লইয়া চলে যতেক সঙ্গিনী, ফলমূল লইয়া চলে যতেক সঙ্গিনী ফলমূল লইয়া চলে যতেক সঙ্গিনী আহা ফল মলি লইয়া চলে যতেক সঙ্গিনী চলো চলো রে চলো রাধা বিনোদিনী চলো চলো রে চলো রাধা বিনোদিনী চলো চলো রে চলো রাধা বিনোদিনী সূর্য পূজায় চলে যতেক সঙ্গিনী, সূর্য পূজায় চলে যতেক সঙ্গিনী সূর্য পূজায় চলে যতেক সঙ্গিনী চলে যতেক সঙ্গিনী। সূর্য পূজায় চলে যতেক সঙ্গিনী আহা চলো চলো রে চলো রাধা বিনোদিনী চলো চলো রে চলো রাধা বিনোদিনী চলো চলো রে চলো রাধা বিনোদিনী সখী সঙ্গে বিনোদিনী করিল গমন, সখী সঙ্গে বিনোদিনী করিল গমন সখী সঙ্গে বিনোদিনী করিল গমন চন্দ্রকে আহা চন্দ্রকে ঘেরিল যেন যত তারা গো, চন্দ্রকে বেড়িল যেন যত তারা আহা চন্দ্রকে ঘেরিল যেন যত তারা গো, চন্দ্রকে বেড়িল যেন যত তারা গো। চলো চলো রে চলো রাধা বিনোদিনী, চলো চলো রে চলো রাধা বিনোদিনী চলো চলো রে চলো রাধা বিনোদিনী হ্যাঁ এবার বল। বিনোদিনী সূর্য পূজার দ্রব্য নিয়ে চলেছেন। কুটিলা সবার আগে সাদা কাপড় পরে, আর রাধারানী মনে মনে ভাবছে সঙ্গে ননদিনী আছে, কৃষ্ণ সেবা কি হবে? কিন্তু না নিলেও তো নয়। এইবার কুটিলা বনের শোভা দর্শন করে রাধারানীকে জিজ্ঞেস করছে, এহেন সুন্দর বন কেবা নিরমিল, কেবা নিরমিল। এহেন সুন্দর বন কেবা নিরমিল কেবা নিরমিল কোথায় বসতি তার জানো যদি বলো, জানো যদি বলো। কোথায় বসতি তার জানো যদি বলো, জানো যদি বলো। কুটিলা জিজ্ঞাসা করছে, এত সুন্দর বন, এত সুন্দর মিষ্টি ফুলের গন্ধ, কত সুন্দর বৃক্ষরাজি, কে গড়েছে গো? রাধারানী এবার মনে মনে ভাবছে, এই একটা সুযোগ এসেছে, এমন কথা বলবো
যা কৃষ্ণকেও বোঝায়। আমি ভাববো কৃষ্ণ, আর ননদিনী ভাববে অন্য কিছু। তাই রাধারানী বলছে, ননদিনী আমি ভাবছিলাম তুমি জিজ্ঞেস করো না কেন, না করলেই ভালো হতো, শেষকালে তুমি জিজ্ঞেস করেই বসলে। হ্যাঁ, আমার তো খুব কৌতূহল জাগছে, এত সুন্দর বৃন্দাবন কে গড়েছে। শোনো ননদিনী, কিবা নিরমিলবন তাহা নাহি জানি, কিন্তু সর্বঠাই রাখে সেই এই মাত্র মানি। কিবা নিরমিলবন, দেখুন বলছে ভালো কথা, কিন্তু এমন ভাবে বলছে, বলার ভঙ্গিটা এমন যেন অপদেবতা। বলছে কেবা নিরমিলবন তাহা নাকি জানি, সর্বঠাই থাকে সেই, মানে সে সব জায়গায় থাকে। মানে কাকে বলছে? কে সব জায়গায় থাকে? শ্রীকৃষ্ণ সর্বভূতে বিরাজ করছে, সব জায়গায় থাকে, কিন্তু বলার ধরনটা এমন যেমন ভূত কোনো বড় অপদেবতা। কেবা নিরমিলবন সেহ নাহি জানি, সর্বঠাই থাকে সেই এই মাত্র জানি। অপরূপ রূপতার ভুবন মোহ, যে রূপে সর্বপ্রাণী করে আকর্ষণ। দেখুন বলছে ভালো কথা, অপরূপ রূপতার ভুবন মোহন, মানে কৃষ্ণ যে রূপে সর্বপ্রাণী করে আকর্ষণ। যিনি সব প্রাণীকে আকর্ষণ করেন, তাই তো তার নাম কৃষ্ণ। কিন্তু বলবার ধরন এইরকম বললে তো আর ননদিনী ভয় পাবে না। ভয় যাতে পায় সেই জন্য বলছে অপরূপ রূপতার ভুবন মোহ, যে রূপে সর্বপ্রাণী করে আকর্ষণ। ননদিনী বলছে, ও বৌদি, ও বৌদি, এ কোনো অপদেবতা নাকি গো? বলছে তাকে যে যা ভাবে তার কাছে সে তাই। কেউ যদি দেবতা ভাবে দেবতা, কেউ যদি ভূত ভাবে ভূত। কিন্তু তোমাকে একটা কথা বলা হয়নি ননদিনী, সাদা কাপড় পরা মেয়েকে বেশি ধরে। তো সাদা কাপড় নাই তো? আছে তো। সাদা কাপড় পরা মেয়েকে বেশি ধরে। কি বৌদি, আমার যে সাদা কাপড়, আমার যে সাদা কাপড়, না এক কাজ করো, আমার গাটা যেন কেমন ছমছম করছে, আমার গাটা যেন ভারী হয়ে আসছে, কি আমার সর্বাঙ্গ যেন আড়ষ্ট হয়ে আসছে। বৌদি আর আমি যাব না, আর আমি তোমাদের সঙ্গে যাব না। ওই ছন বচন শুনি ধরিয়া রাধার পানি, ওই ছন বচন শুনি ধরিয়া রাধার বাণী, ধরিয়া রাধার পানি, বলে মই না যাইব সাথে, বলে মই না যাইব সাথে। এবার পদ্মগন্ধ নাসিকায় আসি যেন প্রবেশ হয়, পদ্মগন্ধ নাসিকায় আসি যেন প্রবেশ হয়। বিপদ ঘটিল বনপথে, বিপদ ঘটিল বনপথে, আরে সঙ্গে যাব না, আরে সঙ্গে যাব না, আমি বরং বাড়ি যাব, আরে তোদের সঙ্গে যাব, আমি বরং বাড়ি যাব, আরে তোদের সঙ্গে যাব না, আমি বরং ফিরে যাব, আমার অঙ্গ কাঁপে থর থর, আমি বরং ফিরে, আমার অঙ্গ কাঁপে থর থর, আর সঙ্গে যাব না। সে কি ননদিনী, তুমি না গেলে পুজো শিখিয়ে দেবে কে? তোমাদের কি নিয়ম কানুন আমি তো জানি না, আমি তো পরের ঘর থেকে এসেছি। এখানের কি নিয়ম? বলছে শোনো, ওই তোমার বাপের বাড়ির নিয়মেই চালিয়ে দেবে। আমি কিন্তু ননদিনী, এইখান থেকে যে যাবে ওই পথে যদি তোমাকে সেই অপদেবতা ধরে, তাই তো তাহলে কি হবে?
শোনো ননদিনী, একটা ভূত তাড়ানোর মন্ত্র আছে, সেটা যদি বলতে পারো আর ভূতে ধরবে না। সবাই শিখবেন তো? ভূত তাড়ানোর মন্ত্র কে কে শিখবেন? হাত তুলুন তো। ভূত তাড়ানোর মন্ত্র কে কে শিখবেন? যারা যারা শিখবেন হাত তুলুন। শিখবেন না তো? আপনাদের তো শেখাই আছে, যে মন্ত্র শুনতে বসেছেন ওই মন্ত্র। বলো কৃষ্ণ, কহ কৃষ্ণ, একবার কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলো মুখে। বলো কৃষ্ণ, কহ কৃষ্ণ, একবার কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলো মুখে। বলো কৃষ্ণ, কহ কৃষ্ণ, একবার কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলো মুখে। আমি বুক ভরে যায় অভাবে মিটায়, বুকে ভরে যায় অভাবে মিটায়, নামে বুক ভরে যায় অভাবে মিটায়, বুক ভরে যায় অভাবে মিটায়, অভাবে জাগায় মহাসুখে। বলো কৃষ্ণ, কহ কৃষ্ণ, একবার কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলো মুখে। বলো কৃষ্ণ, কহ কৃষ্ণ। বৌদি, ওই কেলে ছোড়া, ওর নাম করলে ভূত। হ্যাঁ, তুমি কি জানো না ননদিনী, পুতনা পর্যন্ত ভয়ে মরে গেল। যার নামে পুতনা রাক্ষসী মরে যায়, আর সামান্য ভূত যাবে না? আর দেরি করো না, চলে যাও, ওই মন্ত্র জপ করতে করতে চলে যাও। যোগমায়া জানি সর্ব, নাসিলা কুটিলার গর্ব। যোগমায়া জানি সর্ব, নাসিয়া কুটিলার গর্ব, কহত হি দাস মনোহরে, কহত হি দাস মনোহরে। সখীগণ বলছে রাধে, সখীরা বলছে রাধে, আমরা তো জানতাম তুই সরলা অবলা, কিন্তু ননদী কে কিভাবে তাড়িয়ে দিলি? হ্যাঁ, তোর মাথায় এত বুদ্ধি ছিল? বলি বাদিনী ভাগল কানন ছোড়, বাদিনী ভাগল কানন ছোড়, কত হু কৌতুক কত হু ওর, কত হু কৌতুক কত হু ওর। আসিয়া কহে সখিনী মেলো, আসিয়া কহে সখিনী মেলো, হাসিয়া কহে সখিনী মেলো, এহেন যুগতিকে তোরে দিল। এহেন যুগতিকে তোরে দিল। এই রাধে বলে কে তোমায় শেখালো, কে তোমায় শেখালো, বাদিনী বিতাড়ন মন্ত্র কে তোমায় শেখালো? বাদিনী বিতাড়ন মন্ত্র কে তোমায় শেখালো। আচ্ছা রাধে, এই তোর ঘটে এত বুদ্ধি কে শেখালো? এ তোর বাদিনী ভূত তাড়ানোর মন্ত্র না বাদিনী তাড়ানোর মন্ত্র? বলছে ওই একটা মন্ত্র সবেরই কাজ করে। যার ঘরে কৃষ্ণ বিদ্বেষী থাকে তারও ওই একটাই মন্ত্র, সে যদি কৃষ্ণ নাম জপ করে একদিন না একদিন তার ঘর অনুকূলে চলে আসবে, আর প্রতিকূলতা থাকবে না। কেউ যদি কৃষ্ণ ভজনে বাধা পান, ওই মন্ত্র জপ করলেই সব বাধা দূরে যাবে। তখন রাধারানী বলছে, কে শিখিয়েছে জানিস? বিপদে গোবিন্দ গোবিন্দ মান, বিপদে গোবিন্দ গোবিন্দ নাম, গোবিন্দ রাখিল দাসীর মান, গোবিন্দ রাখিল দাসীর মান, গোবিন্দে সপেছি মন পায়, গোবিন্দে সপেছি মন কায়, গোবিন্দ দাসীরে রাখিল তাই, গোবিন্দ দাসীরে রাখিল তাই, গোবিন্দ দাসীরে রাখিল তাই, গোবিন্দ দাসীরে রাখিল রাখিল তাই। তাই। বলি আর আমার কেহ না, আর আমার কেহ নাই,
আছে কেবল প্রাণের কানাই আর আমার কেহ নাই। আছে কেবল প্রাণের কানাই আর আমার কেহ নাই। কিন্তু পূজা তো হবে, ব্রাহ্মণই কই, আর যার জন্য এলাম সেই কই। বীরা আর বৃন্দা চলেছে ব্রাহ্মণ আনতে, ব্রাহ্মণ আনতে গেছে। আর বৃন্দা দেবীকে দেখে কৃষ্ণ বলছে, শোন মধুমঙ্গল, এই যে আমাকে নিতে এসেছে, ব্রাহ্মণ নিতে এসেছে, তুই তো ব্রাহ্মণ। বটু, বটু মানে মধুমঙ্গল, তুই তো ব্রাহ্মণের ছেলে, গলায় পইতে আছে, তোকে তো সবাই চেনে, চেনা বামুনের পইতে লাগে না। কিন্তু আমি তো গোয়ালা, আমার তো পইতে নেই, আমি আজকে ব্রাহ্মণ সাজবো, আমাকে একটু সাজিয়ে দেব, আমি রাধারানীর কাছে নূতন রূপে ধরা দেব। তারে দেখি হইয়া সুখী এলায় মাথার কে, তারে দেখি হইয়া খুশি এলায় মাথার কে। রসিক নাগর রসের শেখর ঘরে ব্রাহ্মণের বে, রসিক নাগর রসের শেখর ঘরে ব্রাহ্মণের বে। গলে পাটা ভালে ফোঁটা কোষাকুষি করে, কোষাকুষি ঘরে গলে পাতা ভালে ফোটা কোষাকুষি করে, কোষাকুষি করে। আবার ছোট কাঁচা মোটা কোচা কোটিয়াটি পারে, কোটিয়াটি পারে। আবার ছোট গোছা মোটা গোছা কোটি আঁকি করে, কোটি আঁকি পরে। ব্রাহ্মণ সাজছে, পরব্রহ্ম ব্রাহ্মণ সাজে, পরব্রহ্ম ব্রাহ্মণ সাজে। ব্রাহ্মণ যারে পায় না খুঁজে, পরব্রহ্ম ব্রাহ্মণ সাজে। ব্রাহ্মণ যারে পায় না খুঁজে, পরব্রহ্ম ব্রাহ্মণ সাজে। কিভাবে ব্রাহ্মণ সাজে? পদাবলিতে বলল, গলে পাটা ভালে ফোঁটা কোষাকুষি করে, ছোট কাঁচা মোটা কোচা। ব্রাহ্মণের ধুতি পরা আর সাধারণ মানুষের ধুতি পরা এক নয়। গলে একটা পাটের ওড়না থাকবে আর কোঁচাটা ছোট হবে। এইবার ব্রাহ্মণ সেজে রাধারানীর কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন। আবার বৃন্দাবনের মাটি মাখিয়ে কালো রংটাও ঢাকা দিয়ে দিয়েছে, আর তো চিনতেই পারছে না। বটো শিখা ভালো করে বাঁধো। এমন বাঁধবে যেমন না সেলুন যেতে হয়। এবার পূজার সহ্য দেখি দিজে মন সন সন করে, গো মন সন সন করে। এই বটু, তোকে তো সবাই চিনি, তুই তো চেনা বামুন, কিন্তু তোর সঙ্গে এই নূতন ব্রাহ্মণটি কে? কৃষ্ণ কানে কানে বলছে, আমার নাম বলিস না। এরা জিজ্ঞেস করছে কি বলবো, এই ব্রাহ্মণের নাম কি? বটু বলছে কি বলবো? বলছে যা হোক একটা বলে দে। কি বলবো বল? বলছে বলে দে আমার নাম জগন্ময়। বলছে শোনো, এই নূতন ব্রাহ্মণের নাম জগন্ময়, মানে জগৎ ব্যাপী আছি তো। আর এই ব্রাহ্মণের গোত্র কি? রে এখানে গোত্র জিজ্ঞেস করছে, কি বলবো? গোত্র জিজ্ঞেস করছে, কি বলবো? গোত্র জিজ্ঞেস করছে, বলে দে এই জগন মঙ্গল।
মানে জগতে মঙ্গল করাই যার কাজ। এই যে শোনো, নূতন ব্রাহ্মণের নাম জগন্ময়। হ্যাঁ, ছাতা, এই ছাতাটা কি এখন লাগে? ব্রাহ্মণের ছাতা কি এখন লাগে? তবে বর্ষাকাল তো, বর্ষাকালে ছাতা ভালো। হ্যাঁ, বর্ষাকালে ছাতা, আবার লাঠি। মানে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সাজিয়েছেন। হ্যাঁ, যে ব্রাহ্মণ চলতে পারে না আর ছাতা নিতে হয়, তাহলে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। তো কৃষ্ণ, কৃষ্ণ তার বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ নয়, আজকে নবীন ব্রাহ্মণ। তাই ছাতাও নাই আর লাঠিও নাই, নবীন ব্রাহ্মণ। এইবার কি করেছেন না, বলছে শোন এই বটু, ওদেরকে বলে দে, আচ্ছা ব্রাহ্মণ ঠাকুর তাহলে আমি চরণ ধৌত করে দিই। চরণ ধৌত? বলছে না 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 না, ওই রমণীর দেওয়া জলে আমি পা ধৌত করব না। তার মানে কৃষ্ণ মনে মনে ভাবছে, চরণ ধৌত করে দিলেই তো আসল রংটা বেরিয়ে যাবে। এই যে বৃন্দাবনের মাটি মাখিয়ে আমি তো ফর্সা হয়েছি, তাহলে তো ধরা পড়ে যাব। না, কোনো রমণীর হাতের জলে আমি চরণ ধৌত করব না। ঠিক আছে, চরণ ধৌত না করুন, বরণ তো করা যাবে। এত দূর থেকে এসেছেন, হিমালয় থেকে এসেছেন। হ্যাঁ, নাম গোত্র শুনেই তো বুঝলে এ সাধারণ গোত্র নয়, সাধারণ নাম নয়। আমাদের সব গোত্র কি হয়? কাশ্যপ, ভরদ্বাজ, হ্যাঁ হ্যাঁ, এইসব গোত্র হয়। কিন্তু এমন গোত্র কৃষ্ণ বলেছেন জগন মঙ্গল, আর নাম জগন্ময়। কিন্তু বরণ তো করা যাবে, চরণ না ধৌত করতে পারে। এবার আসন বসন ভূষণ দিয়া ব্রাহ্মণ বরণ করে। আসন বসন ভূষণ দিয়া ব্রাহ্মণ বরণ করে। পূজার সহ্য দেখি দ্বিজের মন শন শন করে গো, মন শন শন। পূজার সহ্য দেখি দিয়ে মন শন শন করে গো, মন শন শন করে। যেই না কোষাকুষির জলে ওই একটা ফুল চুবিয়ে ব্রাহ্মণায় নম, ব্রাহ্মণায় নম, ব্রাহ্মণায় নম। কৃষ্ণ যেমন চতুর, রাধারানী তো আর কম নয়। যেই না বলে দিয়েছে ব্রাহ্মণায় নম বলে, ফুলের জল যেখানে যেখানে পড়লো আর সেখানে সেখানে ওই মাটি ধুয়ে গেল আর কালো রূপটি বেরিয়ে গেল। কই রে পটু, এ তোদের রং চটা ব্রাহ্মণ কোথা থেকে আনলি? এই ব্রাহ্মণের রং চটে গেল। তখন রাধারানী বলছেন, গোবিন্দ তুমি আমাকে নূতন রূপে দেখা দিবে বলে ব্রাহ্মণের বেশে এসে উদয় হলে। তুমি ছাড়াই আমার কে বা আছে, প্রাণ বধূ আমার। আমি সূর্য পূজার ছলনায় তোমার কাছে এলাম। বলি হে দেখে না গরো বলো, চরণ ধরে নিবেদন করছে। শোনাঘে মুরলী ধর, এই নিবেদন করি তুয়া পায়। বলি চরণ খর বনি, যেন চাঁদের গাঁথনি। চরণ নখর মনি, যেন চাঁদের গাঁথনি। ভালো শোভে দাসীর গলায়। জানো বন্ধু, তুমি যখন তোমার সখাগণের সঙ্গে চলে যাও, আমার কি মনে হয় জানো? এগুলো হচ্ছে নিবেদন পথ। শ্রীদাম সুদাম সঙ্গে
যখন তুমি যাও হে রঙ্গে, আমি তখন দুয়ারে দাঁড়ায়ে মনে ভাবি সঙ্গে যাই, কিন্তু গুরুজনায় ভয় পায়। আখি রইল তুয়া পানে চেয়ে, আখি রইল তুয়া পানে চেয়ে। জানো বন্ধু, আমি দূর থেকে লক্ষ্য করি, যত দূর আমার দৃষ্টি যায় চেয়েই থাকি। আবার তোমায় যখন খুব মনে পড়ে, তোমায় যখন পড়ে মনে, চাহি নবীন মেঘ পানে, এলাইয়াকে সে নাহি বাঁধে, রন্ধনশালাতে যাই তুয়া বধূর গুণ গায়। আমি ধোঁয়ারও ছলনা করে কান্দি, ধোঁয়ারও ছলনা করে কাঁদি। এবার বটু সখা মনে মনে ভাবছে, রাধারানী যদি গোবিন্দের চরণ পায়, ও কান্নার শুরু আছে, শেষ না। এদিকে ফলগুলো যখন সব শুকিয়ে যাচ্ছে, নাড়ু টাড়ু সব শুকিয়ে যাচ্ছে, খিদে পেয়েছে, বলে রাধে ক্ষীরের নাড়ু দেখি বটু কাকে বার বার, ক্ষীরের নাড়ু দেখি বটু কহে বারবার। আইস সবে পূজা দেহ রইতে দাঁড়িয়া, আইস সবে পূজা দেহ রইতে নারিয়ার। বটু সখা খুব পেটুক, তো রাধারানী আগে থেকেই জানতেন যে বটু আছে মানে নির্জনে গোবিন্দের সঙ্গে কথা বলতে দেবে না, সেই জন্য একটা মিষ্টি করে এনেছেন আলাদা করে। বাইরে আছে ছানা আর ভিতরে আছে সিদ্ধি বাটা। বাইরে ছানার প্রলেপ আর ভিতরে আছে সিদ্ধি বাটা, নাম দিয়েছেন মোদক। অস্থির জানি বিনোদিনী মোদক দিলা করে, অস্থির জানি বিনোদিনী মোদক দিল করে। মোদক খাইয়া বটুর তখন চোখ ঢুলু ঢুলু করে। কি খাওয়ালি রে, কি খাওয়ালি রে রাধে? সব ঘুরছে, সব ঘুরছে, সব ঘুরছে। আমি ঘুমাবো, আমি ঘুমাবো, আমাকে ঘুম। বটু আছে তো। এবার রাধারানী আবার গোবিন্দের চরণ ধরে কাঁদছে, কিন্তু এদিকে সবাই যে ভালো মানুষ তা তো নয়। কিছু দুষ্ট লোক খবর দিয়ে দিল শাশুড়ি ননদের কাছে, এই যে জটিলা মাসি তোমার বৌমা কোথায় গেছে? কেন? সূর্য পূজা। সূর্য পূজা? এই তো আমি দেখে এলাম ওই কেষ্টার সঙ্গে। ছি 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 ছি, কি ঢলা ঢলি! হ্যাঁ, নষ্ট লোকে দুষ্ট কথা কইল বুড়ির কানে, নষ্ট লোকে দুষ্ট কথা কইল বুড়ির কানে। দুষ্ট বুড়ি রুষ্ট হইয়া আইল পূজার স্থানে, দুষ্ট বুড়ি রুষ্ট হইয়া আইল পূজার স্থানে। যেই না বলে দিয়েছে যে তোমার বৌমা সূর্য পূজা করে না, এইবার শাশুড়ি ননদি আর আয়া, মানে রাধারানীর স্বামী, শাশুড়ি আর ননদ চলেছে আজকে একটা হিস্তনিস্ত করেই ছাড়বে। এইবার সবে মিলে করে কেলি বসি পূজার ঘরে,
সব মিলে করে কেলি বসি পূজার ঘর। সেনা বুড়ি শেখর শাড়ি সবাই সত্তর করে। সেনা বুড়ি শেখর শাড়ি সবাই সত্তর করে। একজন এসে খবর দিয়ে দিল তোমাদের পুজো 12টা বাজাবে, আসছে। কে? আয়ান জটিলা কুটিলা। সে কি? এবার রাধারানী বলছে, হে গোবিন্দ, এবারে কিভাবে তুমি আমায় রক্ষা করবে? বলছে এখন কাঁদবার সময় নয়, ওই যে বটু ঘুমোচ্ছে, মদক খেয়ে ঘুমোচ্ছে, ওকে তো, এই ললিতা ওকে তোলো, ওকে তোলো, আর পুজোর তাড়াতাড়ি শুরু করে দাও। আর আমি ওই স্তূপ করা ফুল, ওই ফুলের মধ্যে আমি প্রবেশ। এ বটু, বটু, আয়ান আসছে, জটিলা কুটিলা আসছে। যেই না বলেছে বটু, এই ওঠ ওঠ ওঠ, যেই না ধাক্কা দিয়েছে, বটু তখনও ঘোর কাটেনি, সব ঘুরছে রে রাধে সব, আর ঘুরবে পরে। পুজো শুরু কর, জটিলা আসছে। হ্যাঁ হ্যাঁ জটিলা, হ্যাঁ, আয়ান, হ্যাঁ। এবার কৃষ্ণ বলছে আমি ফুলের মধ্যে যাচ্ছি, একবারে স্তূপ আকৃতি ফুল, তার মধ্যে কৃষ্ণ প্রবেশ করলো, আর বটু পুজো শুরু করে দিল। আর রাধারানী হাতে ফুল, নাও পুষ্পাঞ্জলি, পুজো শুরু। সবাই হাত জোড় করো। নমো বিষ্ণু, নমো বিষ্ণু, নমো বিষ্ণু। অপবিত্র পবিত্র বা সর্বাবস্থাং ততো বিবা যৎসরে পুণ্ডরীকাক্ষ সবাজ্য অভ্যন্তর শুচি। মাধব মাধব বাচি, মাধব মাধব হৃদি শরন্তে সাধব সর্বে সর্বকার্যেষু মাধবম। গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরী সরস্বতী নর্মদা সিন্ধু কাবেরী জলস্মিন সন্নিধিং কুরু। পুষ্পে পুষ্পে মহাপুষ্পে সুপুষ্পে পুষ্প সম্ভবে পুষ্পজয়াবকর্ণে জং বৎসাহ এষ স চন্দন পুষ্প। সূর্যরূপে কৃষ্ণায় নমঃ, সূর্যরূপে কৃষ্ণায় নমঃ, সূর্যরূপে কৃষ্ণায় নমঃ। এমন সময় আয়ান এসে বলছে, আয় বটু, কি পূজা হচ্ছে? কেন? ভানু পূজা? বলি ভানু পূজা না কানু পূজা, ভানু পূজা না কানু পূজা, আজকে তোদের দেব সাজা। ভানু পূজা না কানু পূজা, আজকে তোদের দেব সাজা। ভানু পূজা না ভানু পূজা। কি পূজা হচ্ছে? কেন কেন ভানু পূজা, ভানু পূজা? রাধারানী তখন হাত জোড় করে বলছে, হে সূর্যদেব, তুমি জাগ্রত হও। আমার স্বামী, আমার শাশুড়ি ননদি তোমায় বিশ্বাস করছে না। তখন কি হলো জানেন? ওই যে ফুলের ভিতরে কৃষ্ণ, ওই ফুলের ভিতর থেকে কথা কইছে, শোনো রাধা পতিব্রতা, তোমায় বলি আমি, তোমায় বলি আমি, ওই বুড়ির পাপে জালিম তাপে মরবে তোমার স্বামী, মরবে তোমার স্বামী। বটুর শুদ্ধ মন্ত্রে তোমার ভক্তিতে আমি সন্তুষ্ট, কিন্তু তোমার শাশুড়ি ননদীর যে মুখের ভাষা, ওদের জন্যে তোমার সর্বনাশ হবে, তোমার স্বামী মারা যাবে। আমি সব ছাড়খাড় করে দেবো। এবার আয়ান জটিলা কুটিলা সবাই তো ভয় পেয়ে গেছে। সূর্যদেব কথা বলছে, গম্ভীর সুরে কথা বলছে, হে সূর্যদেব, তুমি প্রসন্ন হও। রাধারানী বলছে, সূর্য ঠাকুর, তুমি যা ভাবছো তা নয়, আমার স্বামী খুব ভালো, আমার শাশুড়ি ননদ খুব ভালোবাসে,
দেবর ননদ মোরা বাসে যেন আখি তারা, দেবর ননদ যারা বাসে যেন আখি তারা, শাশুড়ি সোহাগ করে সদা, যদি এসব মরিয়া যাবে তবে মোর কিবা হবে, এ তাপে কেমনে জীবেরা, কেমনে রাধারানী বাঁচবে যদি স্বামী মরে যায়, শাশুড়ি ননদী মরে যায়। তখন সেই ফুলের ভিতর থেকে কৃষ্ণ মানে সূর্য, এরা জানছে সূর্য, সূর্যদেব তখন বলছেন শোনো, তোমার শাশুড়ি ননদী এইখানে কথা দিক, প্রত্যেক দিন তুমি এইখানে এসে আমার পূজা করবে। তখন ওই ফুলের ভিতর থেকে বলছে যে তোমার শাশুড়ি ননদী এইখানে বলুক যে প্রত্যেক দিন, আজকে যেমন তুমি সূর্য পূজা করতে এসেছো, প্রত্যেক দিন এইভাবে এইখানে আমার পূজা করতে আসবে। তখন জটিলা কুটিলা তো একবারে থরথর করে কাঁপছে, হ্যাঁ কার মুখে কি শুনলাম, এদিকে বৌমা তো ঠিকই করেছে। সূর্যদেব একবারে জাগ্রত হয়ে উঠেছে, বৌমা, ও বৌমা তুমি আমার সতী লক্ষ্মী, তুমি প্রত্যেক দিন সূর্য পূজা করতে আসবে। মা আপনি এ কথা বলছেন? হ্যাঁ, তোমার ভক্তিতে আমি সন্তুষ্ট হয়েছি। এই বটু, এই মায়ের হাতে ফুল দে, ফুল দে, মাকে পুষ্পাঞ্জলি দিতে দে। এবার কুটিলাও হাতে ফুল নিয়েছে, জটিলা হাতে ফুল নিয়েছে, আপনার নিয়েছেন তো? হ্যাঁ, পুষ্পাঞ্জলি বলুন। অপবিত্র পবিত্র বা জোরে বলুন। সর্বাবস্থাং গত বিবাহ যৎসরে পুণ্ডরীকাক্ষ সবাহ্য অভ্যন্তর শুচি এষ সচন্দন পুষ্পাঞ্জলি সূর্যরূপী কৃষ্ণায় নমঃ। আবার বলুন, প্রণাম করুন। জবা কুসুম শঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম ধন্তারিং সর্বপাপঘ্ন প্রণতস্মি দিবাকরম এষ পুষ্পাঞ্জলি সচন্দন পুষ্পসহিত সূর্যরূপী কৃষ্ণায় নমঃ। সূর্যরূপী কৃষ্ণায় নমঃ। সবাই পুষ্পাঞ্জলি দিল। এবার আরতি হবে। এই সূর্যদেব হচ্ছে পঞ্চদেবতার মধ্যে একজন। যে কোনো পূজা করতে গেলে 5 জনের পূজা করতেই হবে। আপনি যদি কালী পুজোও করেন তবু 5 জনের পূজা করতে হবে। তাকে বলে পঞ্চদেবতা। পঞ্চদেবতার মধ্যে কে কে? না শিব, বিষ্ণু, সূর্য, দুর্গা আর গণেশ। এই হচ্ছে 5 জন। 4 জন পুরুষ দেবতা, 1 জন স্ত্রী দেবী। এই হচ্ছে পঞ্চদেবতা। মায়েরা শুনে রাখলেন তো? পঞ্চদেবতার পুজো, যে কোনো পূজা হলেও এই 5 জনের পূজা করতেই হবে। বিষ্ণু, শিব, সূর্য, দুর্গা আর গণেশ। তাহলে এই পঞ্চদেবতার মধ্যে সূর্য একজন। সেই জন্যে সূর্য আছে বলেই পৃথিবীটা আছে। সূর্য যদি না থাকতো কেউ নিঃশ্বাস নিতেই পারতাম না। সূর্যের আলোকে আমরা শ্বাস প্রশ্বাস নিতে পারছি। ওই গাছের পাতায় পড়ে আর সালোক সংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় অক্সিজেন তৈরি হয়, আর সেই অক্সিজেন না নিলে আমরা বাঁচব না। তাই বা রাধারানী আরতি করছেন। আরতি করে রাধারানী, আরতি করে রাধারানী, আরতি করে রাধারানী, আরতি করে রাধারানী।
आरती करे राधा रानी 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 पुष्प करे तेलोय आरती करे राधा रानी पंच प्रदीप करते धरे आरती करे राधा रानी पंच प्रदीप करे धरे आरती करे राधा रानी 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 गंध धूप करते धरे आरती करे राधा रानी गंध धूप करे धरी आरती करे राधा रानी गंध धूप करते धरे आरती करे राधा रानी गंध धूप करे धरी आरती करे राधा रानी 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 पानी शंख करते धरे आरती करे राधा रानी पानी शंख करे धरी आरती करे राधा रानी पानी शंख करते धरे आरती करे राधा पानी शंख करे धरी आरती करे राधा रानी पानी शंख करे বলে যাই রে লীলার বলি হরি যায় आरती करे राधा बोली हरि जाए करे राधा जाए रे लीलार बोली हरि जाए आरती करे राधा रानी पानी शंख करे धरी आरती करे राधा रानी 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 नवरस्त करते धरे आरती करे राधा रानी भक्त करते धरी आरती करे राधा रानी नवरस्त करते धरे आरती करे राधा रानी नव वस्त्र करते धरी आरती करे राधा रानी 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 যাই রে ভাবের বালায় যাই রে আরতি করে রাধা রানী जय रे हरे बालाए जय रे आरती करे राधा रानी যাই রে ভাবের বালাই যাই রে আরতি করে রাধা রানী आरती करे राधा रानी आरती करे राधा रानी आरती करे राधा रानी आरती करे राधा रानी জয় জয় সূর্যদেব জয় দিবাকর जय जय सूर्यदेव जय दिवाकर জয় জয় সূর্যদেব জয় দিবাকর जय जय सूर्यदेव जय दिवाकर কৃপা করে দেহ মোরে কৃষ্ণ ভক্তি कृपा करे देह मोरे कृष्ण भक्ति কৃপা করে দেহ মোরে কৃষ্ণ ভক্তি কৃপা করে দেহ মোরে কৃষ্ণ ভক্তি সেই শাশুড়ি ননদী রাধারানীকে আশীর্বাদ করে বৌমা তুমি ইচ্ছা মতো পুজো করে ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দিয়ে একটু পরে এসো আমরা বাড়ি যাই। আর শাশুড়ি ননদী আয়ান চলে গেল। এই ফুলের ভিতর থেকে কৃষ্ণ তখন ফুল হইতে কৃষ্ণ তখন বাহির হইল বাহির হইল আরে রাধা রানীকে বামে নয়ে যুগলে দাঁড়ায় যুগলে দাঁড়াইল তাই সখীগণ রাধা কৃষ্ণের যুগলে জয়ধ্বনি করে নবীনা কিশোরী কিবা মিলিল শ্যামের বামে নবীনা কিশোরী মিলিল শ্যামের বামে নবীনা কিশোরী মিলিল শ্যামের বামে নবীনা কিশোরী পশু পাখি অনুমত দোহ রূপ ধরি